Hello everyone. Hope you all are very fine. Welcome to live classes. Do you remember last class what we talked about? Yes, we talked about your class 8 English subject, and that chapter was chapter number 2 and topic was the tsunami. In our last class we talked about this chapter only part 1, and today we will talk part 2 and 3. See why this chapter is given here. It is very important. It is not a story. It is a real life story. It is not an imaginary story where just only we enjoy, we think like this. No, it is a true story, and for our inspiration, and learning. What learning? Like nowadays also some calamities is going on. Sometime it is like natural disaster, you can say, and sometimes it is like a man-made, human-made disaster also. Sometimes it happens. Alright, so disaster we know, and তোমাদেরকে সবসময় স্কুলে টিচাররা সবাই এই রকম ডিজাস্টারের জন্য তৈরি করে রাখে, right? Like that already we have also discussed in our last class also যে এরকম একটা crisis time, এরকম emergency time, how we can keep our presence of mind so that we can fight with this kind of situation. Alright, we know. দেখো যখন কিছু একটা প্রবলেম হয় আমাদের লাইফে বা আশেপাশে, যদি আমরা নার্ভাস হয়ে যাই বা আমাদের যে সেন্স, আমাদের প্রেজেন্স অফ মাইন্ড যদি হারিয়ে ফেলি, তখন কি হবে? রাইট সলিউশন অর রাইট স্টেপ whatever is required for that particular moment will not able to do that. আমরা যদি একদম প্রিপেয়ার্ড না থাকি আর যদি নার্ভাস হয়ে যাই, আমরা আমাদের প্রেজেন্স অফ মাইন্ড হারিয়ে ফেলবো। আমাদের যে বুদ্ধি, যে কিভাবে এটা থেকে আমরা ফাইট করতে পারবো, রাইট সলিউশন পাবো, ওগুলো আমরা করতে পারবো না। দ্যাট ইজ ওয়াই অল দ্য টাইম in any crisis, any problem, আমাদেরকে একটু কুল মাইন্ড থাকা দরকার, so that we can come out with that problem. আর এই চ্যাপ্টার যে তোমাদের সুনামি, আর সুনামি তো আমরা জানি it happens, okay, অনেক বছর পর পর এটা হতে পারে, বাট এখানে যে দিস সুনামি, এই চ্যাপ্টারে দিস সুনামি কেন লেখা আছে? Yes, because we are talking about for that particular tsunami which occurred in 2004. All right, 2004. That is why it is written here this tsunami. ওই সুনামি এটা খুব হিউজ হয়েছিল, and specially it hit Thailand. আর আমাদের ইন্ডিয়াতেও আন্দামান নিকোবর এই কোস্টে ওটা হয়েছিল, তামিলনাড়ু কোস্ট অলসো ইট হ্যাপেন্ড, ইন শ্রীলঙ্কা অলসো ইট হ্যাপেন্ড। তো আন্দামান নিকোবরে যে হয়েছিল যে ডিজাস্টার, এটা নিয়ে আমরা লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করেছি। আর ওইখানে কিভাবে অনেকে they kept their presence of mind and they fought with that disaster and they could save their life and others' life. Alright, so and now today we will read in your part 2 about some other survival also, how they survived, how they fought, and so that today we read about their story and we learn and we get inspiration. দেখো, সুনামি আমরা জানি, সুনামি কি হয়? যখন সি লেভেলে নিচে, beneath that sea water, যখন আর্থকুয়েক হয়, then tsunami comes, but it should be a huge one, a strong one it should be, then tsunami comes. তোমাদেরকে আমি একটা ভিডিও দেখিয়ে দিচ্ছি, how under this water when the tectonic, it like level, its land, different forms of lands are there. So all this, when that it moves in its way for the earthquake, due to earthquake when moves, and it is like if it is a more in number or খুব মানে খারাপ ভাবে এরকম যখন মুভ হয়, তখন কি হয়? then water shaked and tsunami comes. And you can see one video, I'll show in here how it is happening. One video is there. Okay, let me it will come to your screen, that video.
I'm just going to show you. Okay. You can see this video. If wait, due to technical, it's taking time. I'm just showing you. See, I think now it is on your screen. See that sea water, that motion happening. See how this water is moving in a huge way. Waves, we love waves. We love these waves. But see here, this water waves are going back. Water is going back, you see. We know waves always come. It goes little back, but it always come forward. But it is going back. You just see. Going back. It's too much, like it is empty. There is no sea. And suddenly you will see that it is coming in a huge, in a large quantity. It is coming back. A powerful wave. See how it is coming and entering into the city. See, you can see on your TV screen how dangerous it can be. See, one after another waves are coming and entering to the city. So this video I have shown you for this reason, that how these waves come, and when we will talk about this part 2, here we will see that one girl 10 years old will feel that, will see that, and could understand that what is going to be happen, and for that reason only she could save others' life also. When she saw that yes, they also, that girl with her family went to that place and to enjoy that sea beach, and it happened 2004, and it was a December 26th December, a very next day of Christmas. That day it happened when that family, that girl's family, Smith family, was when they were there on that beach. Beache যখন ওরা ছিল তখন এই ওয়েভ এইভাবেই একটা অ্যাক্টিভিটি ওইখানে হয়েছিল। ওরা যখন ওয়েভে, we all go to sea for this reason only, we go to enjoy that waves. তো ওরা যখন সি বিচে ছিল, এনজয় করছিল, দেখেছে হঠাৎ করে এরকমই একটা সিচুয়েশন, বিকজ আর্থকুয়েক যখন ওখানে হয়েছে সি লেভেল বিনিথ দ্য সি ওয়াটার, দ্যাট ওটা কেউ ফিল করতে পারেনি। জেনারেলি আমাদের আশেপাশে যখন আর্থকুয়েক হয় আমরা ফিল করি, উই ফিল শেক, মুভমেন্ট, বাট অ্যাট দ্যাট টাইম বিচে কেউ ওটা ফিল করেনি। অনলি দে কুড সি দ্যাট সামথিং ইজ হ্যাপনিং, যে জলটা গোয়িং ব্যাক, ইনস্টেড অফ কামিং ফরওয়ার্ড ইটস গোয়িং ব্যাক। আর আমরা তো জানি ওয়েভ আসে আর যায়, ইট ইজ আ নর্মাল, in normal quantities it comes and it goes. But on that day what happened, it was going back. আর সমুদ্র আমরা জানি এটা বিশাল, it's a huge, but that day ওরা কি এক্সপেরিয়েন্স করেছে যে এটা যেন ছোট্ট হয়ে যাচ্ছে। we have seen the wave এসেছে একটা জায়গা থামে নিতে চলেই যাচ্ছে, মানে চট করে এরকম লাগছে যে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাচ্ছে সি ওয়াটার। অলরাইট, সো we'll see in our part 2 this one girl and her name is Tilly Smith. But before going, that girl, she went to it is a place of Thailand, and that is a Phuket beach. দেখো পার্ট 2 তে ফুকেট বিচে যখন ওই মেয়েটা ছিল যার নাম টিলি স্মিথ, তখন এই ঘটনা হয়েছিল। তো এটা তো এখানে আমাদের লেখা আছে, কিন্তু ফুকেট বিচে কিভাবে ডিস্ট্রাকটিভ ওয়েতে এই ওয়েভ গুলো এসেছিল আমি তোমাদেরকে ওই বিচে যা হয়েছে একটা ভিডিও দেখাচ্ছি। অলরাইট, দেখো this is the beach in Thailand, okay, and that beach is called Phuket beach. দেখো
এখানে যখন এটা ওয়েভ করছে এটা ঠিক হবে না, অবভিয়াসলি এটা ক্লিক করা হয়েছে, এটা শুট করা হয়েছে ডিউরিং দ্যাট হ্যাপেনিং, যখন এরকম সুনামি এসে পড়েছিল। and the worst destruction was supposed to be happen, মানে হবে তখন ক্যামেরা যে মোবাইল দিয়ে শুট করছে, ক্যামেরা একদম এক জায়গায় থাকতে পারবে না, we know, because it will move, because you see the situation, what kind of situation, কি ভয়ঙ্কর situation, that's why this pictures are not very clear, picture এত ক্লিয়ার নেই বা এক জায়গাতে নেই, it is shaking। দেখো কিভাবে লোকজন বাঁচা, কিভাবে সিটিতে যখন ঢুকে গেছে একদম অনেক কিছু একদম ইয়ে করে নিয়ে যাচ্ছে, সোয়েপ্ট হয়ে যাচ্ছে। you see people are trying to save their life, it is a Phuket beach থেকে এই জল আসছে in Thailand in 2004, যেখানে যে মেয়ের ব্যাপারে আমরা আজকে স্টোরি পড়বো, টিলি স্মিথ, ও তখন এই জায়গায় ছিল, but she could save her life। দেখো কি সিচুয়েশন, but they could save their life। কিভাবে সেভ করেছিল, কিভাবে প্রেজেন্স অফ মাইন্ড রেখে ওর এই যে ডিজাস্টার হবে এটা আগে থেকে ও ফিল করতে পেরেছিল, বুঝতে পেরেছিল, তাই নিজের ফ্যামিলির লাইফ সেভ করতে পেরেছিল। দেখো কিভাবে অনেকে কিছু বাড়ি বিল্ডিং এর এই যে রিসর্ট আছে বিচের পাশে, ওরা ধরে বেঁচে আছে, অনেকে ধরতে পারছে না, ভেসে যাচ্ছে জলে। ইউ ক্যান সি সিচুয়েশন, very terrible situation, very pathetic, you know, see destruction, everything is just floating, a heavy thing is floating। তো এত হেভি জিনিস ফ্লোট করে যাচ্ছে, তাহলে মানুষ যদি থাকে ভালো করে থাকতে পারবে না। that happened, it is in Thailand এই হ্যাপেনিংটা হচ্ছে, এই ঘটনাটা 2004 and the date was 26th December। দেখো what is going on, and picture is not clear, so this is a video, this video is from that Phuket beach, যেখানে বিচে যখন লোকজনরা ছিল অনেকে, আর আমরা তো খুব এখানে কম লোকজনকে দেখতে পাচ্ছি, but you know at that time বিচে আরো অনেকজন ছিল। আর ওই মেয়ের ব্যাপারে আজকে আমরা পড়ছি যে she was a best survivor and she could save others life also। so that okay, we can go to that page, this page, এই পেজটা আজকে আমরা পড়ছি পার্ট 2। আর এই মেয়েকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, she is a Tilly Smith, her a photo I'll show you in a big way। her name is Tilly Smith, a British schoolgirl। she was at that time 10 years old and she was from England, কিন্তু থাইল্যান্ডে এসেছিল কিসের জন্য, আমরা ডেট দেখেছি 26th December it was, that means 25 তারিখ, ক্রিসমাসের পরের দিন মর্নিং ওরা যখন বিচে গেছে, they for to enjoy sea beach at that time। Tilly Smith only 10 years old, কিন্তু কি করেছিল আমরা এই পাঠে দেখব। what she did, Tilly Smith, a British schoolgirl she was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach। বললাম যে ওই বিচ, আমরা বিচের ভিডিওটা এখন যে একটু আগে আমরা দেখেছি, ওটা ওই জায়গারই যেখানে ওই সময় ও ছিল। in Thailand, though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine। why do you think they took that decision? বলছে যে এই টিলি স্মিথ তখন অনেকগুলো অ্যাওয়ার্ডও জিতেছিল, মানে সরি পেয়েছিল, ওকে দেওয়া হয়েছিল, বিকজ শি কুড সেভ মেনি লাইফস। বিচে যতজন ছিল যাদেরকে ওরা বলতে পেরেছে যে বিচটাকে ছেড়ে একটা সেফার প্লেসে চলে যেতে, সবাই বেঁচে গেছিল, দ্যাটস ওয়াই শি ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড। কিন্তু ওর মা বাবা ওকে টিভিতে ইন্টারভিউ দিতে দেয়নি। তো কোশ্চেন এখানে তোমাদের টেক্সটে আছে যে তুমি কি মনে করো যে কেন ওর মা বাবা ওকে টিভিতে ইন্টারভিউ দিতে দেয়নি? অনেক রিজন হতে পারে, 10 years old, বা ওর কি ইমপ্রেশন হবে ওর মাইন্ডে, ও কি ভাববে, মেনি রিজন ইট ক্যান বি। সো ইউ জাস্ট থিঙ্ক ইট, যে কি রিজন হতে পারে, ইট ইজ ইয়োর টাস্ক টু থিঙ্ক, এটা তোমরা ভাববে যে কেন। ওকে, সো আই এম গোয়িং টু রিড দিস চ্যাপ্টার।
আর বিফোর এক্সপ্লেনিং দিস চ্যাপ্টার আমি তোমাকে বলে দেই যে when it will be 3:45 you can call me. Okay, you will see number তোমরা টেলিভিশনের স্ক্রিনের উপরে টিভি এখানে নাম্বার দেখবে চ্যানেলের, ওইখানে থেকে তুমি ফোন করে আমার সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারো। অলরাইট, সো it should be like 3:45. Alright, until that I will explain this chapter to you. Okay, so now here is a story from Thailand. এই স্টোরি কোথায় থেকে? থাইল্যান্ডে। আমরা লাস্ট চ্যাপ্টারে আন্দামান নিকোবর এগুলো পড়েছি, এই চ্যাপ্টারে এই পার্টে আমরা থাইল্যান্ডে কি হয়েছে, ওই মেয়েটা কিভাবে সে বেঁচে গেছিল, অন্যদেরকে বাঁচিয়েছিল, এটা আমরা পড়ব। The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. A Smith family, ওর নাম তো টিলি ছিল, ওকে, বাট family ওদের surname Smith ছিল, that is why what was her name? Her name was Tilly Smith. এই কারণে বলছে যে স্মিথ ফ্যামিলি। অলরাইট, স্মিথ ফ্যামিলি মানে ফুল ফ্যামিলি ওরা গেছিল। সো টকিং অ্যাবাউট স্মিথ ফ্যামিলি, বলছে যে দি ফ্যামিলি ফ্রম সাউথ ইস্ট ইংল্যান্ড, ওরা তো ইংল্যান্ডের, কিন্তু থাইল্যান্ডে ওরা গেছিল ওই বিচে টু সেলিব্রেট দেয়ার ক্রিসমাস। Tilly Smith was 10 years old, schoolgirl. Her sister was 7 years old. Tilly কত বছরের ছিল? 10, আর ওর বোন, ছোট বোন, 7 years. And their parents were Penny and Colin Smith. মা বাবার নাম কি ছিল? Penny and Colin Smith. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. বলছে যখন ওরা ওইখানে ছিল, বিচে ছিল, অলরেডি সুনামি শুরু হয়ে গেছিল, মানে ওদের পথেই ছিল, বিচ মানে ওদের তরফ আসবে, ওদের দিকে খালি আসবে। তখনই কি হয়েছে? They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. Triggered means caused, you know, that reason. Describe a sudden violent reaction here. Undersea earthquake caused the tsunami. Triggered means ওটাই যে sudden violation হয়েছে, violent হয়েছে, violent reaction হয়েছে seaতে, that is called triggered. Okay, ওই সকালে এটা হয়েছে। The water was swelling and kept coming in. ওয়াটারটা সোয়েলিং মানে এভাবে ফুলে যাচ্ছিল, রাইট? দ্যাট মিনস দ্যাট ওয়াটার ওয়াজ জাস্ট হ্যাপেনিং ইন দিস ওয়ে। জেনারেলি ওয়াটার আমরা দেখি সি বিচে এরকম থাকে, in this way it is, but wave একটু এভাবে উঠে আসে, কিন্তু ওই দিন যেন এইভাবে ওয়েভ উঠে আসছিল, you know, it was like swelling, এইভাবে ফুলে যাচ্ছিল, মানে ফুলা ওয়ার্ড, সোয়েলিং মিন্স ফুলে যাওয়া কিছু একটা। তো ওখানে বলছে যে ইট ওয়াজ জাস্ট রেজিং 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 ইন দিস ওয়ে এন্ড দেন হোয়াট কামিং টুয়ার্ডস। তো বলছে এইভাবে রেজ হয়, ইট ওয়াজ কামিং, মানে একটার পর একটা আমরা ওই ভিডিও দেখেছি না যে এইভাবে ওয়েভ এসছে আবার এসছে, দ্যাট ওয়াজ। অ্যান্ড অলসো কি বলছে যে এটা ফুলে যাচ্ছিল আর আমাদের দিকে আসছিল। কিন্তু আগে কি হয়েছে? পেনি স্মিথ রিমেম্বার্ড, পেনি স্মিথ ওনার মনে আছে, কি মনে আছে? দি বিচ ওয়াজ গেটিং স্মলার অ্যান্ড স্মলার। এই তো আমরা দেখলাম যে টেকটনিক যে ল্যান্ড গুলো, স্লাইড গুলো যখন এভাবে হয়ে গেছিল, জলটা পিছনের দিকে চলে যাচ্ছিল, মনে আছে তো? প্রথমে ভিডিওটা যে দেখিয়েছি, জল এইভাবে পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে মানে কি? সমুদ্রটা ছোট হয়ে যাচ্ছে, ছোটর পরে মানে এখানে অব্দি জল থাকে, এখানে এসে উঠছে এখানে, তাহলে বলছে ছোট থেকে ছোট হয়ে যাচ্ছিল। অ্যান্ড আই ডিডন্ট নো হোয়াট ওয়াজ হ্যাপেনিং, বলছে আর আমি বুঝতেই পারছিলাম না যে কি হচ্ছে কি এটা। দেন উইল নাও রিড পেজ নাম্বার 28, we'll come here. এই পেজ আমরা পড়ছি, পেজ নাম্বার 28। এখানে বলছে বাট Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. বলছে প্যানি, ওর মা তো বুঝতেই পারছিল না যে কি হচ্ছে, কি এটা কি হচ্ছে, ব্যাপারটা কি, সমুদ্রটা হঠাৎ করে ছোট হয়ে যাচ্ছে। এটা যখন উনি ভাবছিলেন তখন হঠাৎ করে টিলির সঙ্গে কি হয়েছে? হার মাইন্ড
kept going back to our geography lesson. বলছে এটা দেখে ওর মাথাটা, ওর ব্রেইনটা, কার, টিলি, এই যে ছোট্ট মেয়ে, ওর মাথাটা ওদিকে চলে গেছে যে আরে আমার জিওগ্রাফি টিচার তো আমাদেরকে, আমরা জিওগ্রাফিতে জেনারেলি পড়ি না আর্থকোয়েক, সোয়েল, রিঅ্যাকশন, কিভাবে এগুলো হয়, অল দিস থিংস অ্যাবাউট নেচার উই রিড ইন জিওগ্রাফি। তো বলছে যে, ভাবছে যে আমার জিওগ্রাফি টিচার তো আমাকে বলেছিল যে, যখন, কখন বলেছে, 2 সপ্তাহ আগে, যখন ও ইংল্যান্ডে ছিল, বিফোর ফ্লি আউট টু থাইল্যান্ডে আসার আগে, তখন ওর মনে পড়েছে ওই জিওগ্রাফির লেসনটা কি ছিল, টিলি স দি সি slowly rise and start to form bubble and form whirlpools. বলছি টিলি হঠাৎ করে দেখেছিল কি দেখেছিল, যে সমুদ্রটা হঠাৎ করে কি উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, এরকম করে। ওয়েভ তো জেনারেলি এইভাবে আসে, কিন্তু ও একদম এইভাবে, আমরা দেখেছি না যে এইভাবে উঠে যাচ্ছিল, এরপরে এইভাবে whirlpool, রাউন্ড জলও রাউন্ড হয়ে যাচ্ছিল, এরকম অবস্থা ছিল। ফ্যান আউট ছিল, বাবলস হয়ে গেছিল। She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. দেখো, যেরকম তোমরা আজকে ক্লাস দেখছো বা তোমাদের ক্লাসে যখন তোমাদের জিওগ্রাফি টিচার কিছু পড়ায়, তোমরা যদি ওগুলো মন দিয়ে শোনো, ওরকম ইনসিডেন্ট যদি আশেপাশে ফিল করো, তোমরা বুঝতে পারবে ঠিকই। তো টিলি খুব মন দিয়ে শুনেছিল ওর ক্লাসরুমে ওর ক্লাস টিচার কি, সাবজেক্ট টিচার কি পড়িয়েছিল। তো ওটা তখন ওর ক্লাসের মধ্যে ওর টিচার পড়িয়েছিল যে সুনামি 1946-এ এসছিল ইন হাওয়াইন আইল্যান্ডস, ওইখানে এসছিল। তো ওর কথা মনে পড়ে গেছে, এরকমই তো ম্যাম বলেছিল কিছু। দেন হার জিওগ্রাফি টিচার হ্যাড শোন হার ক্লাস দ্য ভিডিও, ওই ভিডিওটা, ওই 1946-এ যে সুনামি এসেছিল, জিওগ্রাফি টিচার ক্লাসে দেখিয়েছিল, যেরকম আজকে আমি দেখিয়েছি তোমাদেরকে যে ফুকেট বিচে কি হয়েছে ইন থাইল্যান্ড, সেরকমই ওদের জিওগ্রাফি টিচার ওদেরকেও ক্লাসের মধ্যে এরকম ভিডিও দেখিয়েছিল যে 1946-এ হয়েছিল। ওই ভিডিওটাই চিলি তখন ভাবতে লাগলো যে এরকমই ম্যাডাম বলেছিল। দেন and told them that tsunami can be caused by earthquakes. আর ওই ভিডিও দেখিয়ে ম্যাডাম কি বলেছিল, ওদের টিলির ম্যাডাম ক্লাসে কি বলেছিল, যে এই সুনামি কেন হয়, আর্থকোয়েকস এর কারণে হয়। আর আর্থকোয়েক কখন, যখন মানে ল্যান্ডের নিচে হয়, আর্থকোয়েকস, ভলক্যানোস এন্ড ল্যান্ডস্লাইডস। আর কেন হয় ল্যান্ডস্লাইড, এই যে আমাদের ভিডিওতে আমরা দেখেছি ল্যান্ড এইভাবে স্লাইড হয়ে গেছে, উঠে গেছে, এভাবে ঢুকে গেছে। দেন ওয়াটার এরকম হওয়াতে কি হয়েছে, জল এইভাবে যখন হয়েছে, জল পেছনের দিকে আছে, and then again it moves and then water comes towards city and towards that beach in a large shape. All right, তো বলছে যে her geography teacher, okay, and these are the causes, which are the causes for tsunami. It can be earthquakes, it can be volcanoes, or it can be a landslide. Tilly started to scream at her family to get off the beach. এটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে টিলি কি করেছে, এটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে এটা মাথা যে হ্যাঁ এরকম তো, এটা তো সুনামি, এটা যখন ও ফিল করতে পেরেছে, ও চিৎকার করতে লাগলো, চিৎকার করে সবাইকে ডাকতে লাগলো, ওর ফ্যামিলিকে, যে চলো তাড়াতাড়ি বিচটাকে ছেড়ে আমরা এখান থেকে সেফার প্লেসে চলে যাই, ওকে, সেফ প্লেসে আমরা চলে যাই। সবাইকে ডাকতে লাগলো, চিৎকার করতে লাগলো, ভয় পেয়ে গেছে, কারণ ওর মনে পড়ে গেছে ইট ইজ আ সাইন অফ সুনামি। অলরাইট, she talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical. বলছে যে ও বলেছে সবাইকে যে এটা কিন্তু আর্থকোয়েক, আন্ডার দি সি, সমুদ্রের নিচে যখন আর্থকোয়েক হয়, কিন্তু এইটা ও বলছে। আর কি বলেছে, she got more and more hysterical. It is given in your book. Then also I'll write here, yeah, but it is too long word, but still we can write here hysterical. এটা এই সিচুয়েশন যখন হয় তখন কি হয়, মানে আইদার মানে মানুষ এত হয়ে যায়, ওদের ইমোশনে ওরা কন্ট্রোল রাখতে পারে না। ইমোশন মানে কি, যে এখন আমি হাসবো, চিৎকারি করব, না কি বলবো, আস্তে বলবো না জোরে বলবো, রাগ করব না
ক্রাই করব না হাসবো, দ্যাট ইজ একটা সিচুয়েশন যখন মানে আমরা আউট অফ নার্ভাসনেস বা ভয় পেয়ে আমরা একটু এরকম একটা সিচুয়েশন হয়ে যায়। সো হোয়াট ইট ইজ হিয়ার, when you are hysterical, তোমরা কি হয়, you shout, যদি কেউ এই সিচুয়েশনটা ফিল করে, হিস্টেরিক্যাল সিচুয়েশন ফেস করে, তখন কি হয়, you may laugh, তুমি হয়তো হাসবে, বা you may shout also, you may shout, you may laugh or cry in wild then excited way তে, alright, excited way। আরো আছে পুরো, ওকে, without any control, without any control over yourself, a very big but very important word here, alright, that ও কি হয়ে গেছে, কি সিচুয়েশন ওই সময় ফিল করছে, হিস্টেরিক্যাল, when she is confused, যে আমি মানে কি রিঅ্যাকশন দেব, and ইমোশনে কোনো কন্ট্রোল নেই, you know, control over yourself, নিজের মধ্যে নিজের কন্ট্রোল নেই যে আমি এখন কি বলবো। ওকে, সো হোয়াট শি ডিড, she was becoming more, মানে চলো চট করে এরকম দেখে একটা ছোট বাচ্চা ক্লাস শুরু এজ 10 বছর আর বলবে যে আমি বুঝতে পেরেছি এখন সুনামি আসবে, চলো আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই ভালো জায়গায়, তাহলে প্যারেন্টসরা বা বড়রা যারা শুনবে ওদেরও পক্ষে এটা একটু অসুবিধাই হবে বুঝতে যে মেয়েটা কি বলছে, what she is telling, whether it is true or whether it is real something she is speaking about or what. This kind of question, this kind of confusion may arise, alright। So said her mother Penny, মা এই কথা জানিয়েছে কি ও খুব হিস্টেরিক্যাল হয়ে যাচ্ছিল, একবার বলছে চলো এখান থেকে যাই, or মানে এখনই কেঁদে ফেলবে না, শাউটিং করছে চলো চলো লাইক দিস, মা জানিয়েছে সবাইকে যে এই কন্ডিশন ছিল মেয়ের। I didn't know what a tsunami was, আর উনি বলছেন যে আমি কিন্তু জানতাম না তখন সুনামি কি, মানে কি টিলির মা জানতো না যে সুনামি কি ওই সময়। বাট সিইং মাই ডটার সো ফ্রাইটেন্ড, কিন্তু আমার মেয়েকে যখন দেখেছি ও এত ভয় পেয়ে গেছে, এত মানে নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে, I thought something serious must be going on। তখন প্যানি বলছে যে তখন আমার মেয়েকে এরকম অবস্থায় দেখে আমি একটু বুঝতে পেরেছি কিছু একটা খারাপ হতে চলেছে। অলরাইট, Tilly's parents took her and her sister away from the beach। আর তখন টিলির প্যারেন্টসরা কি করেছে, টিলিকে আর ওর বোন যে 7 years old ছিল ওকে নিয়ে ওরা বিচ থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু কি করেছে, টু দি সুইমিং পুল অ্যাট দি হোটেল, ওরা হোটেলের দিকে চলে গেছে। A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run! Then বলছে যে ওরাও বিচ ছেড়েছে আর বাকি টুরিস্টরা যখন ওরাও ফিল করতে পেরেছে, আর ও বলছিল এই কথাটা তিলি যে সুনামি আসবে, এটা না যে একটা ছোট আর্থকোয়েক হয়েছে, নাও এভরিথিং উইল বি অল রাইট। নো, আমরা জানি আর্থকোয়েক যখন হয় আমরা একটা সেফার প্লেসে বা ওপেন প্লেসে যখন চলে যাই, উই ফিল লাইক ওকে উই আর সেফ ইন কম্পেয়ার টু বি ইনসাইড বিল্ডিংস, ওকে, or any shade, it is better to go in open place। তো বিচ তো সবাই এরকমই ফিল করতে পারে যে ঠিক তো বিচ ইজ আ ওপেন প্লেস, সো দ্যার উইল বি নো প্রবলেম, এরকম ফিল করতে পারে। কিন্তু ওরা এটা জানে না যে এই আর্থকোয়েক মিনস হোয়াট, দ্যাট সুনামি অ্যান্ড ওয়েভ উইল কাম ইন আ জায়ান্ট ওয়ে। সো এটা ওরা জানতো না, কিন্তু ডিউ টু টিলি's information, her expression, all could feel that and they left that place, and সবাই হোটেলে চলে গেছে and সবাই বাঁচতে পেরেছিল। দেন ওরা কি ফিল করেছে যে এন্টায়ার সি হ্যাড কাম আউট আফটার দ্যাম, এরকম লাগছিল যে পুরো সমুদ্রটাই যেন ওদের পিছনে ছুটেছে ওদেরকে ধরার জন্য বা ওটাতে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এরকম ওরা ফিল করছিল। আর ওরা কি করেছে, ওরা এরপর চিৎকার করছে সবাই যে মানে ভাগো, দৌড়ো, রান রান ফ্রম, লিভ দিস প্লেস কুইকলি। ইন দিস ওয়ে দে স্টার্টেড শাউটিং।
The family took refuge in the third floor of the hotel. আমরা একটা ছোট ভিডিওতে তোমাদেরকে আমি দেখিয়েছি যে ওই যে একটা রিসর্ট ছিল, ওইখানে অনেকে কিছু শক্ত জিনিস ধরে দাঁড়িয়ে আছে, অনেকে জলে ভেসে যাচ্ছে। তো এখানেও কি হয়েছে, এরা হোটেলের থার্ড ফ্লোরে চলে গেছিল, কারণ জলটা তো নিচে, গ্রাউন্ড ফ্লোর, মেবি সেকেন্ড ফার্স্ট ফ্লোর অলসো ওয়াটার entered at that time. তো ওরা থার্ড ফ্লোরে চলে গেছিল। and why it happened, যেহেতু টিলি জানতো যে এই যদি ওরা বিচে থাকতো কতক্ষণ হাঁটতে পারতো, দেখেছো যারা ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি যে যারা বাইরেই ছিল জল ওদেরকে নিয়ে গেছে, ওরা অনেক কিছু ধরার চেষ্টা করেছে কিন্তু ওই জিনিসগুলোর সঙ্গে ওদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। তো যেহেতু টিলি বুঝতে পেরেছিল, আদার্স দেরকে ইনফর্ম করতে পেরেছিল, ওরা সেফার প্লেসে, মিন্স থার্ড ফ্লোর অফ দ্যাট হোটেল দে ওয়েন্ট and they could save their life. Then the building withstood the surge of three tsunami waves. If they had stayed on a beach, they would not have been alive. বলছে রিফিউজ, এখানে বলা হচ্ছে শেল্টারকে। অলরাইট, let me write here. রিফিউজ, দেখো একটা তো রিফিউজ আমরা জানি যে মানে রিফিউজ যেটাকে বলে, একটা রিফিউজ জো, হ্যাঁ, রিফিউজি যেরকম আমরা বলি শরণার্থী, আর এখানে লাইক শেল্টার। অলরাইট, শেল্টার। তো ওরা কোথায় শেল্টার নিয়েছিল, ওই হোটেলে নিয়েছিল। অ্যান্ড সার্জ মিন্স ফোর্স, বলছে যে বিল্ডিংটাতে 3 বার ওয়েভস ঢুকেছে, মানে ওই ফোর্স খুব, অনেক কিছু দেখেছো না, অনেক কিছু গাছ আছে বা কিছু ছোট ছোট হার্টস গুলো আছে, যখন ওয়েভ এভাবে এসেছে ওগুলো ভেঙে জলে ভেসে গেছে। তখন এটা বলছে যে এই বিল্ডিংটাতে 3 বার একদম ফোর্সফুলি ওয়েভ এন্টার্ড হয়েছে, ধাক্কা দিয়েছে, বাট বিল্ডিং কুড স্ট্যান্ড, কুড টলারেট, ওটা বিয়ার করতে পেরেছে ওই ধাক্কাটা, বিল্ডিং ভাঙেনি। অলরাইট, সো দ্যাট দে কুড save their life, ওরা বেঁচে গেছিল, ওরা মারা যায়নি। অলরাইট, ওকে, let me write here again that surge word. It is a force. Force, okay. The Smith later met other tourists who had lost entire families. Smiths later met other tourists who had lost entire families. এরা তো বেঁচে ছিল, আর বাকি যতজনকে ওরা পেরেছিল ওইখান থেকে ওরা ওদেরকে সিগন্যাল দিয়েছিল, চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই, যাতে আমরা we can just avoid this wave or disaster. কিন্তু অনেকে তো আছে যে মারা গেছিল। তো এখানে বলছে যে ওরা ওদের সঙ্গে দেখা করেছে, and thanks to Tilly the Smith later met other tourists. ওই টুরিস্টরা কি করেছে, they thanks to Tilly and her geography lesson they had been forewarned. বলছে পরে সবাই টিলিকে থ্যাংক ইউ বলেছে, আর ওর জিওগ্রাফি ওই লেসনটাকেও, যে কারণে ওরা আগে থেকে ওয়ার্নিং পেয়ে গেছিল যে এরকম একটা ডিজাস্টার হতে চলছে। অলরাইট, and Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. যখন টিলি আবার ওর স্কুলে ফিরে গেছিল, যাওয়ার পরে ওর ক্লাসমেট, স্কুল কোথায় ছিল, ইংল্যান্ডে যখন ফিরে গেছে, ওইখানে গিয়ে ওর ক্লাসমেটদেরকে যা ও ফিল করেছিল, দেখেছিল, ওদের সঙ্গে শেয়ার করেছিল। ইট ওয়াজ ক্লাসমেট হার টেরিফাইং টেল, ওর স্টোরি, এগুলো যা হ্যাপেনিং হয়েছে শেয়ার করেছিল। ওকে, অলরাইট, সো দিস ওয়াজ আওয়ার পার্ট 2 story about Tilly Smith, who was 10 years old from England, and that incident happened in Thailand, Phuket beach, right? তাহলে আমরা এই চ্যাপ্টারে এই ইনফরমেশন গুলো পেয়েছি। চলো আমরা কুইকলি একটু আমাদের কম্প্রিহেনশনও দেখে নিই। কম্প্রিহেনশন চেক না করলে কি হবে, আমরা বুঝতে পারবো না যে আমরা যা যা ইনফরমেশন এখানে দেখেছি, এইগুলো মানে শুনেছি, আমাকে যে শুনেছো তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা, আমরা এই কম্প্রিহেনশন গুলো দেখে বুঝতে পারবো। এগুলো যখন পড়বো যে why did Tilly's family come to Thailand, তো এইগুলো কম্প্রিহেনশন যখন আমরা করব আর এটার আনসার দিতে পারবো, তখনই আমরা বুঝতে পারবো যে এই পার্টটা আমাদের ক্লিয়ার হয়েছে, যা ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে এই পার্টে আমরা ওটা বুঝতে পেরেছি। বা এটা ডিসকাশনের মাধ্যমে আমাদের যদি কোনো পয়েন্ট
ওইখানে ছুটে গেছে বা তোমরা বুঝতে পারোনি, ক্লিয়ার হয়নি, it will be clarified here. Alright, চলো দেখি. Why did Tilly's family come to Thailand? Tilly's family থাইল্যান্ডে কেন এসেছিল? ওরা তো ইংল্যান্ডে ছিল না, রাইট? ওদের বাড়ি কোথায় ছিল? they were from England, but ওরা থাইল্যান্ডে কেন এসেছিল? কি বলেছি? that they went there or they came over there for what? To celebrate Christmas. Okay, so your answer is Tilly's family came over there to celebrate Christmas. Next question. What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? বলো, একটু চিন্তা করে দেখো যে কি কি ওয়ার্নিং সাইন, কি কি মানে সিমটম অর সাইন বা ঘটনা বা অ্যাক্টিভিটি ওরা দেখছিল, ফিল করতে পেরেছিল, আর ওটা থেকে ওরা বুঝতে পেরেছিল যে এই ঘটনা ঘটতে চলেছে। কি কি ওটা ছিল যে ওরা দেখেছে? সি কি হচ্ছে, এভাবে রাইজ করছে, উপরের দিকে উঠছে, অ্যান্ড বাবল হয়ে যাচ্ছে, সাডেনলি ওয়ার্লপুল মানে এভাবে ঘূর্ণি জল বলে যেরকম, এরকম ঘূর্ণি হচ্ছিল, বাবলস হচ্ছিল, সি এভাবে উঠছিল। ইট ওয়াজ লাইক নট ন্যাচারাল, নট আ নর্মাল, it was something which can be felt that something is going to be bad or happened, any disaster is going to be happen. All right, so next question we can see here, number 3. Do you think Tilly's mother was alarmed by them? Do you think Tilly's mother was alarmed by them? যা কিছু হচ্ছিল ওটা থেকে ওর মা, টিলির মাদার বুঝতে পেরেছিল যে হ্যাঁ, নো, ইট ইজ আ সাইন অফ সামথিং ভেরি ডেঞ্জারাস অ্যান্ড উই শুড সেভ আওয়ার লাইফ। তো ও কি অ্যান্সার হবে বলো? You just think? Yes. No, Tilly's mother she was not alarmed. ওটা টিলি বলেছিল, এইসব দেখছিল, মা দেখেছে টিলি যেরকম এগুলো দেখতে পাচ্ছিল যে জল এইভাবে উঠে যাচ্ছে, ফর্ম হচ্ছে, বাবল হচ্ছে, এগুলো দেখতে পাচ্ছিল টিলি, ওর মাও দেখতে পাচ্ছিল, বাট she was not understanding what is happening. Only who could understand? কে খালি বুঝতে পারছিল? টিলি বুঝতে পেরেছিল, মা বুঝতে পারেনি। কিন্তু by seeing Tilly's expression, যখন টিলি খুব নার্ভাস, হিস্টেরিক্যাল হয়ে যাচ্ছে, কি বলবে কি না বলছে, এখান থেকে চলো, প্রবলেম হবে, all this when she was telling, at that time by seeing daughter, her expression, mother could feel hey কিছু something is wrong, so they decided and they want other tourists also. ওরা নিজেও বুঝে ওইখান থেকে ভাবলো যে না, আমরা জায়গাটা ছেড়েই দেই, আর অন্য টুরিস্টদেরকে ওরা বলেছিল। Next question is, where have Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? বলছে যে টিলি এরকম, যেখানে আজকে থাইল্যান্ডে যখন ওরা ছিল, এই সিচুয়েশন যখন ও দেখছিল, এরকম সিচুয়েশন আগেও কোথায় দেখেছিল? যেটা থেকে ও বুঝতে পেরেছিল যে এখানে এটা হতে চলছে? Yes, in her geography lesson. Okay, the next question, number 5, if we see, number 5 is in another page. Okay, yeah, number 5 is here in this page. Okay, question I'm repeating again. Where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? বলছে যে স্মিথ ফ্যামিলি আর বাকি টুরিস্ট যারা বিচে ছিল, এরা কোথায় গেছিল সুনামি থেকে বাঁচার জন্য? কোথায় চলে গেছিল ওরা? Yes, they went to hotel, 3rd floor এ ওরা সবাই চলে গেছিল, and they could save their life. Alright, next question, number 6. How do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? বলছে যখন টিলি স্কুলে ইংল্যান্ডে আবার গিয়ে যখন সবাইকে এই কথা বলেছে যে আমি বিচে এরকম ঘটনা হয়েছিল, আমি সবাইকে বলেছি যে আমি জিওগ্রাফি টিচার আমাদেরকে এটা দেখিয়েছিল জিওগ্রাফি লেসনে কিভাবে সুনামি আসে, এই কারণে আমার ওটা মনে পড়ে গেছিল, আর আমি
সবাইকে বাঁচাতে পেরেছিলাম। এরকম স্টোরি যখন ও ইংল্যান্ডে গিয়ে সবাইকে বলেছে, তো কোশ্চেনে জিজ্ঞেস করছে যে জিওগ্রাফি টিচার কেমন ফিল করেছে, বলো। ইয়েস, যখন একজন টিচার শুনবে যে আমি যেটা দেখিয়েছিলাম আমার বাচ্চাকে, আমার স্টুডেন্টকে, যেটা আমি বুঝিয়েছিলাম ওটা ইউটিলাইজ করেছে, আর ওটার জন্য শুধু নিজেকে না অন্যদেরকেও বাঁচাতে পেরেছে, কি হবে? টিচার মাস্ট বি প্রাউড অন হার, খুব গর্বিত হবেন যে আমার স্টুডেন্ট এরকম করেছে, অ্যান্ড খুব স্যাটিসফাইড অলসো যে হ্যাঁ আমার বাচ্চারা, আমার স্টুডেন্টরা ক্লাস মন দিয়ে শুনেছে, আর যেটা করে অন্যদের লাইফ, নিজের লাইফ বাঁচাতে পেরেছে। So this is your comprehension check. Now we'll move to third part of this chapter. All right, so we'll see here, আমরা দেখো এখানে বলছে একটা পিকচার দেওয়া আছে, আমি পিকচার দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। একটা পিকচার দেওয়া আছে এই পেজে, তোমাদের পেজ নাম্বার 29 এ তোমাদের পেজ দেওয়া আছে একটা ছেলে, পিকচারটা একটু হেজি, ক্লিয়ার না, তোমাদের বইয়ে এরকম আছে, কিন্তু একটা ছেলে বসে আছে আর ওর কোলে একটা ডগ আছে। অলরাইট, এন্ড আশেপাশের জিনিস, বই যদি তোমাদের পাশে থাকে তোমরা আরো ক্লিয়ার ভাবে দেখতে পারবে ওইখানে কি সিচুয়েশন, যে চারদিকে জল আছে আর ও একটা ভাঙা টেবিলের উপরে বসে আছে, কিছু কাঠের একটা জিনিস ওটার উপরে বসে আছে একটা কুকুরকে নিয়ে, আর চারদিকে জলই জল, ওয়াটার অ্যান্ড ওয়াটার অনলি। তো বলছে যে এই পিকচারটাকে তোমাদের অ্যাক্টিভিটি কি হবে, এই পিকচার দেখে অ্যাক্টিভিটি হবে যে এই পিকচারটা দেখো, দেখার পর ওকে, বিফোর দিস থিং আই মাস্ট রিমাইন্ড ইউ যে এখন তুমি আমাকে ফোন করতে পারো। অলরাইট, ওকে, লেটস স্টার্ট अगेन explaining this thing. So look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrase. বলছে যে পিকচারটা দেখে তুমি ফ্রেজ মানে ছোট ছোট সেন্টেন্সও লিখতে পারো, or what you can write some word also. Word মানে sad, unhappy, alone. Example তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে, this is how you can start. তুমি কিভাবে স্টার্ট করতে পারো তোমাদের এখানে দেওয়া আছে, এই পেজে দেখাচ্ছি তোমাদের, এই পেজে এটা দেওয়াই আছে। এখানে এই অ্যাক্টিভিটিতে ফটোর পাশেই লেখা আছে যে ফটো দেখে তোমরা কিভাবে ডিসকাস করবে বা ডেসক্রাইব করবে এই পিকচারটাকে। তো এখানে দেখো কয়েকটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে, কাম, ব্লু সি, রুইন হার্টস, বলছে একদম চারদিকে মানে শান্ত হয়ে আছে, কেউ নেই, লোকজন মারা গেছে, ছেলেটা হয়তো জলের মাঝখানে ফেসে গেছে, একটা ফ্লোটিং উডেন ড্যাক্সের উপরে বসে আছে, এটাও হতে পারে। এই কারণে বলছে কাম, ব্লু সি, চারদিকে নীল জল মানে সমুদ্রের জল, রুইন হার্টস, ভাঙা ঘর বাড়ি। এটা তোমরা অনেক কিছু অ্যাড করতে পারো, যে স্যাড বয়, আনহ্যাপি, alone, all these words তোমরা ডেসক্রাইব করতে পারো। দিস ইজ ইউর অ্যাক্টিভিটি, তোমরা যেটা করবে, your homework, you can do it at home. এটা বাড়িতে তোমরা এই পিকচারটাকে দেখে ডেসক্রাইব করতে পারো, লিখতে পারো। ওকে, সো চলো এই পার্ট 3 কে আমরা ডিসকাস করি। বিফোর দি জায়ান্ট waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. এই পার্ট 3 তে আমরা জানবো, আমাদের স্টার্টিং চ্যাপ্টারে বলেছিল না, বিগিনিং এ বলেছিল যে এমন আমরা জানি বা আমরা শুনেছি যে অ্যানিমালদের নাকি সিক্স সেন্স হয়, যেটা মানুষদের বোঝার আগে ওরা বুঝে ফেলে যে কিছু একটা হতে চলেছে। ওদের যে মানে অ্যাকিউট লিসেনিং পাওয়ার, হিয়ারিং পাওয়ার, মানে ধরো সাউন্ড ইট কামস, একটা সাউন্ড হলো, ইট টেক্স টাইম টু কাম টু আওয়ার ইয়ার, কিন্তু ওদের এত লিসেনিং, দে কুড ফিল ফ্রম দেয়ার বডি অলসো, দেয়ার ইয়ার অলসো। ম্যানি অ্যানিমাল আছে যে ওরা বডি থেকে সেন্স করে ফেলে যে সামথিং ইজ গোয়িং টু বি হ্যাপেন, মানুষদের বোঝার আগে ওরা বুঝে ফেলে। এটার মানে কি তথ্য পাওয়া গেছে শ্রীলঙ্কাতে, এই কারণে এটা এখানে বলা হচ্ছে, সঙ্গে এটাও বলা হবে যে এটার কোনো প্রুফ নেই, বাট এটা বলা হয়েছে। ওকে, লেটস স্টার্ট দিস চ্যাপ্টার। বলছে যখন মানে এটা ইন্ডিয়া বা শ্রীলঙ্কাতে হবে, এর আগেই বলা হচ্ছে যে ডোমেস্টিক অ্যানিমাল সিম টু নো হোয়াট ওয়াজ অ্যাবাউট টু হ্যাপেন, যে ডোমেস্টিক অ্যানিমাল মানে ওয়াইল্ড অ্যানিমাল
যারা গৃহপালিত পশু না, জঙ্গলে থাকে, জঙ্গলি জানোয়ার, ওরা বা বাড়ি ঘরে যেগুলো অ্যানিমাল থাকে ওরা নাকি আগে থেকে বুঝতে পেরেছিল কি হতে চলেছে। দে ফ্ল্যাট টু সেফটি প্লেস, ওরা সেফটি প্লেসে চলে গেছিল। and they went to a very safety place, and what they do, according to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground, dogs refused to go outdoors। বলছে eyewitness মানে যারা চোখে দেখেছে, ওরা বলছে যে ওরা দেখেছে যে হাতি, এলিফ্যান্ট, দে আর জাস্ট মেকিং নয়েজ অ্যান্ড একদম উপরের জায়গা, হায়ার প্লেসে, নিচের দিকে জল উঠলে মানে ধরো কোনো টিলা জায়গায়, উপরের জায়গায় ওরা চলে গেছিল। আর ডোমেস্টিক অ্যানিমালরা, কুকুর বা এগুলো অ্যানিমালকে অনেক সময় বাইরে নিয়ে যায় না বেরু করাতে, তো ওরাও যেতে মানা করে দিয়েছিল, মিনস মানা করে দিয়েছিল, দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো। সামটাইম আমরা কি করি, কুকুরটাকে যদি টানি না যেতে যায়, একদম এক জায়গায় আটকিয়ে যায় আর আসে না, ইন দ্যাট কাইন্ড অফ reaction they saw that all those witness people, those who have given this thing information. Then flamingos abandoned their low flying breeding areas and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back। বলছে কি যে ইভেন ফ্ল্যামিঙ্গোস রাও কি করেছে, ওরা একদম লাইক they could sense and ওরা ওর জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। then also these animals, those who are what I can say that entice to come back out, মানে নিজের সেফটি শেল্টার ছেড়ে বের হতে চাইছিল না বা সেফ প্লেসে ওরা চলে গেছিল। অলরাইট, so okay, yeah, many people believe that animal possess a sixth sense and know when the earth is going to shake। অনেক লোকজনই বিশ্বাস করে যে অ্যানিমালদের কি হয়, একটা সিক্স সেন্স থাকে, যে ওরা কি করতে পারে, ওরা সবকিছু যা হতে চলছে বা যখন ল্যান্ড মুভ করে শেক করে ওরা আগে থেকে বুঝতে পারে। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration। অনেক এক্সপার্টরা কি বলে, যে একটু আগে তোমাদেরকে বলেছি কিছু কিছু অ্যানিমালরা আছে ওদের অ্যাকিউট হিয়ারিং, খুব পাওয়ারফুল হিয়ারিং থাকে, ওরা শুনতে পারে ভাইব্রেশনটা, যেটা থেকে ওরা বুঝতে পারে। Then they can sense an approaching disaster long before human realize what is going on। ওরা মানুষদের থেকে আগেই বুঝতে পারে যে কি হবে। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not। আবার এটাও লেখা আছে যে আমরা শিওর বলতে পারছি না যে অ্যানিমালদের সত্যি কি সিক্স সেন্স হয়, এটা আমরা বলতে পারছি না, কিন্তু আই উইটনেসরা তো এটাই বলে। But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in dozen country। মানে ডজন কান্ট্রিতে টোটাল এতজন 1,50,000 পিপল ওয়ার ডায়েড, কিন্তু ওদের সঙ্গে কম্পেয়ার করাতে অ্যানিমালদের এরকম কার্কাসেস, ডেড বডি পাওয়া যায়নি। ওকে, বাট নট ম্যানি অ্যানিমালস হ্যাভ বিন রিপোর্টেড ডেড। কিন্তু এত লোকজন মারা গেছে কিন্তু অ্যানিমালদের এরকম ডেড যে রিপোর্ট এরকম কিছু পাওয়া যায়নি। Along India's Kadalur coast where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। যেখানে বলছে যে এই কোস্টে, ইন্ডিয়ান ক্যাডালার কোস্টে যেখানে থাউজেন্ড মানে হাজারো লোকজন মারা গেছিল, সেই জায়গাতে বাফেলো, গোটস অ্যান্ড ডগস ওয়ার ফাউন্ড আনহার্মড। ওইখানে এই কুকুর আর যে গোটস আছে, ছাগল, বাফেলো, এদের কিছু হয়নি। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds। 60 visitors were washed away from the Patanangala beach inside the park, but what we'll see, we are here in last page, but no animal carcasses were found।
বলছে এতজন ওইখানে যে পার্কে ওই সময় যারা ছিল যে 60 ভিজিটর ওরা জলে ভেসে গেছিল, কিন্তু পার্কে আমরা কি দেখেছি যে নো অ্যানিমাল কারকাসেস ওয়্যার ফাউন্ড, কোনো পশু মারা যায়নি, এক্সেপ্ট ফর 2 ওয়াটার ব্যাফেলোস, শুধু দুটো ডেড বডি কারকাসেস পাওয়া গেছিল। কারকাসেস মিন্স হোয়াট? ডেড বডি। ওকে, dead body of that animal was found except 2 or মানে দুটো জলে থাকে যেগুলো বাফেলো, ওরাই মারা গেছিল, ওদের বডি। except that too, about an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangala beach. ওখানে তো পার্কে যে বিচ আছে ওরা দেখেছে, ভিজিটররা যারা ওখানে ছিল ওরা দেখেছে কি, কখন দেখেছে? লাইক অ্যাবাউট অ্যান আওয়ার বিফোর, 1 ঘন্টা আগে ওরা দেখতে পেরেছে যে এলিফ্যান্টরা কি করছে, বিচ ছেড়ে, সমুদ্রের বিচ তট ছেড়ে ওরা উপরের জায়গায় একটু হায়ার প্লেসে ওরা চলে যাচ্ছে, এটা ভিজিটররা দেখেছিল। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gil said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. একজন ইয়াং ম্যান, জেন্টলম্যান, হি যে কোথায় থাকতো? শ্রীলঙ্কাতে, নিয়ার বিচ, বিচের আশেপাশে, সমুদ্রের আশেপাশেই থাকতো। কি বলছে যে ওর দুটো কুকুর ওই দিন ওরা ডেইলি রুটিনে বের হয়, কিন্তু বিচে ঘুরতে যায় ওরা, কিন্তু ওই দিন ওরা যেতে চায়নি। They are usually excited to go on these outing, he said. আর উনি জানিয়েছেন যে এই ডগগুলো বিচে যাওয়ার জন্য সবসময় খুব এক্সাইটেড থাকে, কিন্তু ওই দিন ওরা কি যাইতে চাইছিল না। But on that day they refused to go and most probably saved his life. বলছে ওরা না যাওয়াতে কি হয়েছে, ওরা কুকুররা তো বেঁচেই গেছে আর ওই লোকটাও বাঁচতে পেরেছিল, বিকজ অফ দ্যাট অ্যানিমাল সেন্সড। বলছে অ্যানিমালস এর যে সেন্স এর কারণেই ও বাঁচতে পেরেছিল, রাইট? ওকে, নাও again that term came to discuss this comprehension check. Let's do it. We can discuss this thing. Okay, বলছে in tsunami, your comprehension check page number 30, we are doing in tsunami 1,50,000 people died. How many animals died? বলছে এতজন মারা গেছিল, কতজন পশু মারা গেছিল? আনসার কি হতে পারে? আমরা ওখানে কি পড়েছি যে এরকম কোন, ওকে একটা ফোন এসছে, ফোন রিসিভ করে নেই। হ্যালো, হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ বলো। আমি কঙ্কনা বলছি। আচ্ছা বলো। ম্যাম, যদি কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসে তাহলে আমরা কি করব, এটা একটু শর্টে বুঝিয়ে দিন। দেখো, ন্যাচারাল ডিজাস্টার যখন হয় স্কুলে, দেখো তোমাদের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে অনেক সময় টিচাররা করায় না যে একটা ডেমো করে দেখায় না ক্লাসের মধ্যে, যে ধরো এখন আর একটা বেল রিং করে, তোমরা সবাই ডেস্কের নিচে চলে যাও। এরপরে ওই ডেস্কের নিচে যাওয়ার মানে কি, যে আর্থকুয়েক যখন একটু সময়ের জন্য এসছে তখন মানে তুমি যদি মুভ করো বা সিঁড়ি নেমে উপরে, তাহলে তোমার ক্লাস হচ্ছে নামো, তাহলে একটু অসুবিধা হতে পারে। তো যখনই ইয়ে হয়, শেক হয়, আর্থকুয়েক হয়, ইমিডিয়েটলি বেশি টাইম না নিয়ে ইমিডিয়েটলি সেফার প্লেসে, ধরো কোনো ডেস্কের নিচে, বা ডেস্ক যদি নাই হয় একটা খালি রুম হয়, তখন কি বলা হয় যে এই কর্নার গুলো, বিল্ডিং এর যে কর্নার গুলো যেখানে পিলার হয় ওখানে দাঁড়ালে উই ক্যান সেভ। যখন একটু ভাইব্রেশনটা কমে যায়, আমরা জানি তোমাদেরকে দেখানো হয় স্কুলে যে মাথায় ব্যাগ বা কিছু একটা সাপোর্ট রেখে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে যাবে। এরপর যখন ফায়ারের যখন হয় কিছু, ওই সময় তোমাদেরকে স্কুলে বলা হয়েছে যে ফায়ার এক্সটিংগুইশার তো থাকে, আর যদি না হয় কিভাবে তোমরা আউট অফ দ্য বিল্ডিং চলে আসবে। 2-3টে সিঁড়ি থাকে, ইমার্জেন্সি ডোর থাকে, কি কি সেফটি মেজার্স করতে হয় সেগুলোও থাকে। সো ডিপেন্ডিং অন দ্যাট তোমাদের যখন এগুলো ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ট্রেনিং করানো হয়, ডেমো দেখানো হয়, ওগুলোকে ভালো করে ফলো করবে। এখানে অনেক ডিজাস্টার হতে পারে। এটা এই স্টোরি থেকে এখানে অ্যাকচুয়ালি এটা বলছে যে যে কোনো ডিজাস্টার হোক না কেন, ইউ শুড কিপ ইউর প্রেজেন্স অফ মাইন্ড অ্যালার্ট থাকবে, নলেজ গ্যাদার করে রাখবে। দেখো টিলি ওই জিওগ্রাফি লেসন থেকে, ওই ঘটনা থেকে বাঁচতে পেরেছিল। তোমাদের স্কুলে যখন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ইয়ে করানো হয়, ডেমো করানো, ওগুলো ভালো করে করবে, দেখবে ইট ইজ তোমাদেরকে রেডি করার জন্য, যে কোনো ন্যাচারাল ডিজাস্টারের জন্য তোমাদেরকে রেডি করানো, যাতে তোমরা
নিজেকেও বাঁচাতে পারো, ইভেন অন্যদেরকেও বাঁচাতে পারো। অলরাইট, থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ। ওকে, সো চলো আবার বলছিলাম যে এতজন মারা গেছিল, তো কতজন পশু মারা গেছিল আমরা দেখেছি যে বলছে যে চ্যাপ্টারে আমরা জানতে পেরেছি যে এমন কোনো ডেড বডি পাওয়া যায়নি। তো বলছে অনলি এক্সেপ্ট ফর 2 ওয়াটার ব্যাফেলোস বলছিল। তো ওই ব্যাফেলোর কথা যখন বলেছে তাহলে তো আমরা ওই দুইটা শুধু লিখবো না, এমনও হতে পারে যে এরকম যে নোটিসে আসেনি কিন্তু মারা গেছে, তাই আমরা বলবো অনলি ফিউ অ্যানিমালস, কিছু অ্যানিমালসরাও ইন কম্পেয়ার টু দ্যাট হিউম্যান কারকাসেস অর destruction or destroyed their life, lost life, animals dead body were less. Okay, then another question is how many people and animals died in Yala National Park? এখন পার্টিকুলার ওই জায়গার জন্য যখন জিজ্ঞেস করছে তাহলে আমরা ওটা বলতে পারবো, দুটো ব্যাফেলোর কথা আমরা বলতে পারবো। কি হবে যে ওইখানে ওরা বিচে দেখেছে যে কোশ্চেন নাম্বার উই আর টকিং অ্যাবাউট কোশ্চেন নাম্বার 2। তো ওইখানে বলছে কতজন, তো আমরা দেখেছি বলছে 60 ভিজিটর ওয়্যার ওয়াস্ট অ্যাওয়ে, 60 জন মারা গেছিল বা জলে ভেসে গেছিল। আর অ্যানিমালস ডাইড ইন কতজন, অনলি we can say that 2 water animal, that buffalo. All right, then next question, question number 3, what do people say about the elephant of Yala National Park? কিছুজন যারা বিচে ছিল ন্যাশনাল পার্কে, ওরা কি বলেছিল কার ব্যাপারে, এলিফ্যান্টের ব্যাপারে কি বলেছিল? ওরা রিপোর্ট করেছিল যে 1 ঘন্টা খানি আগে যখন মানে আর্থকুয়েক হবে বা সুনামি আসবে, এর আগে ওরা দেখেছে যে এলিফ্যান্টরা চিৎকার করে একটা উপরের জায়গায় চলে গেছিল সেফ প্লেসে। হোয়াট ডিড দি ডগস ইন গেল ডু? বলছে যে কুকুররা কি করেছিল ওইখানে শ্রীলঙ্কাতে উইথ দ্যাট জেন্টলম্যান, কি করেছিল? দে রিফিউজ টু গো টু দি বিচ অন দ্যাট ডে। ওরা ওই দিন বিচে যেতে যায়নি, সেই কারণ নিজেরাও বেঁচে ছিল, ওই জেন্টলম্যান যে নিতে চাইছিল উনিও বেঁচে গেছিলেন। ওকে, উইথ দিস কম্প্রিহেনশন চেক টুডে উই হ্যাভ কমপ্লিটেড পার্ট 2 and 3। আমরা পার্ট 2 আর 3 আজকে দিস সুনামি চ্যাপ্টার থেকে কমপ্লিট করেছি, আমরা কম্প্রিহেনশন চেক করেছি। and it is very good that you have called me, কল করেছো আর ন্যাচারাল ডিজাস্টার থেকে কিভাবে বাঁচা যায় ওটা কোশ্চেন রেজ করেছো। ইয়েস, অনেক কিছু আছে, টেকনিক আছে, ইনফরমেশন আছে যেগুলো তোমাদের টিচার থেকে যারা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট তোমাদেরকে ডেমো করায় বা ইন ইয়োর গুগল অলসো ইউ ক্যান সার্চ, তোমরা এগুলো আরো ইনফরমেশন জানতে পারো। অলরাইট, so this is ends your chapter 2 the tsunami। এই চ্যাপ্টারটা এখানেই শেষ হলো। hope you have understood all these things, and so that I'm concluding this class today. Hope then in our next class on coming Wednesday we'll be again here with new topic and we'll discuss again many more things. Okay, so till then be safe, be happy, study well. Thank you.